नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ अक्टोबर मास 2 तारिख गुरुवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानि पारिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर, दीपावली पूर्व खुशी खबर। 3% बढ़िला महंगा भत्ता। दीपावली पूर्व सरकारी कर्मचारी खुशी खबर। दीपावली रे केंद्र सरकार कर्मचारी को देबाकु जाउछन्ती बड़ उपहार। केंद्र सरकार कैबिनेट बैठक में कर्मचारी एवं पेंशनभोगी महंगा भत्ता वृद्धि करने को निष्पत्ति नेइछन्ती। महंगा भत्ता 3% वृद्धि पाइछि। एही वर्धित डीए जुलाई 1 रु पिछला भाव में कार्यकारी हेबो। समस्त केंद्र सरकार कर्मचारी को जुलाई, अगस्ट एवं सेप्टेम्बर बकेया अक्टोबर दरमा सहित मिलिबो। सरकार दीपावली पूर्व लक्ष लक्ष कर्मचारी को एक उपहार देइछन्ती। महंगा भत्ता 3% वृद्धि पाइछि। सप्तम वेतन आयोग मुताबक समस्त केंद्र सरकार कर्मचारी सहित पेंशनभोगी यह लागू हेबो। परवर्ती खबर, आरएसएस कार्यक्रम रे मोदी बड़ घोषणा। मुद्रा रे भारत माता प्रतिछवि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार आरएसएस शतवार्षिक समारोह रे मुख्य अतिथि भाव में जोग देइथिले। दिल्लीर डॉक्टर आंबेडकर अंतर्जातीय केन्द्र रे आयोजित उत्सव रे से एक डाक टिकेट एवं एक स्वतंत्र मुद्रा उन्मोचन करथिले। से उभयर अनन्य वैशिष्ट्य गुडी को व्याख्या करथिले। से उल्लेख करथिले जे 100 टंकार मुद्रा रे गोटे पार्श्व जातीय प्रतीक एवं अन्य पार्श्व सिंह एवं समर्पित स्वेच्छासेवकों सह भारत मातार प्रतिछवि रहिबो। प्रधानमंत्री उल्लेख करथिले जे भारत मातार प्रतिछवि भारतीय मुद्रा रे अछि, संभवतः स्वाधीन भारत रे इतिहास रे प्रथम थर पई। परवर्ती खबर, दीपावली पूर्व चाषी खुशी खबर आनिले केंद्र सरकार। बढ़िला 6टी फसलर सहायक मूल्य। दीपावली पूर्व केंद्र सरकार चाषी मानक पई खुशी खबर आनिछन्ती। केंद्र सरकार रबी फसल सर्वनिम्न सहायक मूल्य वृद्धि करिछन्ती। एने सरकार 84,263 कोटी टंका मंजूर करिछन्ती। एही पैकेज 6 वर्ष पई स्थिर करा जायछि। केंद्र मंत्रिमंडल 26-27 पई गहम मूल्य रे 6.59% वृद्धि करी क्विंटाल प्रति 2,585 टंका करिछन्ती। अर्थात पूर्व वर्ष तुलना चलित वर्ष गहम क्विंटाल प्रति 160 टंका वृद्धि पाइछि। परवर्ती खबर, पुलिस एसआई परीक्षा जालियाती मामलार तदंत करिबो क्राइम ब्रांच। एने क्राइम ब्रांच मुख्यालय सूत्ररु सूचना। एसआई परीक्षा जालियाती रे आहुरी अनेक दलालक संपृक्त सूचना। प्रति आशायींक सह 20 रु 25 लाख टंकार डील होइतिबा प्राथमिक तदंतरु स्पष्ट। ओडिशा पुलिस नियुक्ति बोर्ड द्वारा परिचालित पुलिस एसआई परीक्षा रे बड़ दुर्नीति सामना को आसीछि। एही संवेदनशील घटना पदाक आसिया परे पुलिस नियुक्ति बोर्ड पक्षरु परीक्षा को बातिल करा जायछि। क्राइम ब्रांच एही घटना रे 117 जन परीक्षार्थी और 2 दलाल को गिरफ करिछि। एही केळांकारी रे 29 कोटी 25 लाख टंकार लांच कारबार पई होइथिला बड़ डील संपर्कित तथ्य सामना को आसीछि। गिरफ होइतिबा 117 जन परीक्षार्थीଙ୍କ ठाରୁ 10 लाख टंका लेखाएं आदाय होइतिबा बेले परीक्षा परे सेमाने आउ 15 लाख टंका लेखाएं देबे बोली डील होइथिला। एभली घटना संपर्क रे क्राइम ब्रांच पक्षरु सूचना दिया जायतिबा बेले क्राइम ब्रांच डीजी विनयतोष मिश्र ब्रह्मपुर रही घटनार अनुध्यान करिसेंती। क्राइम ब्रांचर जणे एसपी नेतृत्व में 5 जन अधिकारी नहीं तदंतकारी टीम बालेश्वर ब्रह्मपुर तदंत करुथिबा बेले सेमानकु उक्त जिला पुलिस रे आउ एक टीम तदंत प्रक्रिया रे सहयोग करुछि। परवर्ती खबर, दशहरा रे बड़ वर्षा। पूर्व केंद्रीय बंगोपसागर लघुचाप क्षेत्र स्पष्ट 12 घंटा रे घनीभूत होई नहीं पारे अवपातर रूप। आगामी 12 घंटा रे अवपात रे परिणत हेबो बंगोपसागर सृष्टि होइतिबा स्पष्ट चिन्हित लघुचाप क्षेत्र। परवर्ती समय रे एहा अधिक घनीभूत होई गभीर अवपातर रूप नेबा संभावना रहिछि। एहार प्रभाव रे आसंता कालिटो प्रबल वर्षा नै सतर्क कराइछि पाणीपाग विभाग। संभाव्य गभीर अवपात प्रभाव रे आसंता काली एवं 3 तारिख सकाळ जाए राज्य में बड़ वर्षा हेबार संभावना रही। प्रभाव में पूजा तोरण सह पेंडाल गुड़िक प्रभावित होगा आशंका रही। तेबे 3 तारिख सकाळ समय दक्षिण ओडिशा एवं उत्तर आंध्र प्रदेश उपकूल अतिक्रम करने संभावना रही। आसंता काली 5 जिला को येलो वार्निंग कही। कंधमाल, रायगढ़, गजपति, कोरापुट और मालकानगिरी जिला को प्रबल वर्षार संभावना रही। परवर्ती खबर, दीपावली पूर्व बड़ झटका। महंगा है एलपीजी सिलिंडर। सरकार आज 19
19 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 16 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। 14 କିଲୋଗ୍ରାମର ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ 19 କିଲୋଗ୍ରାମର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ 1595.50 ଟଙ୍କା, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ 1580 ଥିଲା। ଏହା ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ବିଷୟ ଯେ ସରକାର ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି। ଦେଶରେ ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର ମୂଲ୍ୟ 850ରୁ 960 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର 853, ମୁମ୍ବାଇରେ 852.50, ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ 890.50, ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ 860, ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ 905, ବାରାଣସୀରେ 916.50 ଏବଂ ପାଟନାରେ 951 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ବଡ଼ ଦିୱାଲି ଗିଫ୍ଟ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଦୀପାବଳିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଉପହାର। କେବଳ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନୁହନ୍ତି, ପେନସନଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଡିଏ ଜୁଲାଇ 1ରୁ ପିଛିଲା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ସରକାର ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏକ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିବା ସାଧାରଣ କଥା। ଏହି ବୃଦ୍ଧି କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ବିଭ୍ରାଟ, ଗର୍ଜିଲା ବିଜେଡି। 16 ମାସରେ 16ଟି ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଭ୍ରାଟ ହେଲାଣି। ଗତକାଲି ବାତିଲ ପୋଲିସ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପରୀକ୍ଷାରେ କୋଟି କୋଟି ଡିଲ୍ ହୋଇଛି। କଥାଟା ଚାପି ଦେବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବାରୁ ସରକାର ଗୁଣିଆ ହୋଇ ଡାହାଣୀ ଛଡ଼ାଇବା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ରାକେଟରେ ବହୁ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସରକାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜେ ସରକାର ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥାଇ କିପରି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତରୁ ଫଳ ବାହାରିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ। ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ସାମିଲ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଡି ଚୁପ୍ ବସିବନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୱାର୍କ ଚାର୍ଜ କର୍ମଚାରୀ ପାଇବେ ପେନସନ। 98 ଜଣ ୱାର୍କ ଚାର୍ଜ କର୍ମଚାରୀ ପାଇବେ ପେନସନ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ବଳରେ ରାଜ୍ୟ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଏହି ୱାର୍କ ଚାର୍ଜ କର୍ମଚାରୀ ପେନସନ ପାଇବେ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଚିଠି କରିବା ପରେ ଉକ୍ତ ପେନସନ ପ୍ରଦାନ ବାବଦରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟ ଅଧସ୍ତନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଛି। ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଅବସର ସମୟ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ୱାର୍କ ଚାର୍ଜ ରେଗୁଲାର କର୍ମଚାରୀ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ ସଂଗଠନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେପୋ ରେଟ୍ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଲା ଆରବିଆଇ। 5.5% ସ୍ଥିର ରହିଲା ସୁଧ ହାର। ରେପୋ ରେଟ୍ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଲା ଆରବିଆଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାସିକ ଇଏମ୍ଆଇରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଘର, ଗାଡ଼ି ଆଦି ଋଣରେ ଦେଇଥିବା ଇଏମ୍ଆଇ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ରେପୋ ରେଟ୍କୁ ଆରବିଆଇ 5.5% ସ୍ଥିର ରଖିଛି। ରେପୋ ରେଟ୍ ସ୍ଥିର ଥିବାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଋଣ ଉପରେ ସୁଧ ହାରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ନାହିଁ। ହୋମ୍ ଲୋନ୍, ଗାଡ଼ି ଲୋନ୍ ଏବଂ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଲୋନ୍ ଉପରେ ସୁଧ ହାର ସ୍ଥିର ରହିବ। ଯଦି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଆଗକୁ କମେ ତେବେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆଗକୁ ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ ହେବା ସହ ଇଏମ୍ଆଇ କମିପାରେ। ଆରବିଆଇ ଆଶା କରୁଛି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଆହୁରି କମିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠୁ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଲାଗୁ ହେଲା ଇ-ଏରାଇଭାଲ କାର୍ଡ। ସହଜରେ ଭାରତ ଆସିପାରିବେ ବିଦେଶୀ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭାରତ ଆସନ୍ତି। ଭାରତରେ ଏମିତି ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ଆସିବା ସେତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଯିବା ଆସିବା ବେଳେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର 2 ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ନିୟମରେ ହେବ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଟ୍ରାଭେଲ, ପାଠପଢ଼ା, ବିଜନେସ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭାରତ ଆସୁଥିବା ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଡିଜିଟାଲ ଆଗମନ କାର୍ଡ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ପରେ ସେମାନେ ସହଜରେ ଭାରତର ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର। ବୁଧବାର ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏମ୍ଏସ୍ ରାମେୟା ହସ୍ପିଟାଲରେ କରାଯାଇଛି ଚିକିତ୍ସା। ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖଡଗେ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଜ୍ୱର ଏବଂ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପୀଡ଼ିତ ରହିଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ପିସିବି ମୁଖ୍ୟ। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ମୋହସିନ ନକଭି ଭାରତ
ଭାରତକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଏବେ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସିଆ କପ୍ 2025ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ନକଭି ତାଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ରଫି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ନକଭି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅହଙ୍କାରୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ହାର ମାନିଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ରଫି ଫେରାଇବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା ହେବା ଉଚିତ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମକୁ ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ନିଜେ ଆସି ଟ୍ରଫି ନେବା ଉଚିତ, ନକଭି ଏସଏସ୍ ବୈଠକରେ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଅଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କେଉଁଥିରେ ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳୁନି, ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ। ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ଏହି ବୟାନକୁ ନେଇ ଏବେ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆଜିକା ଦିନରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଏକ ସଭାରେ ଗଡ଼କରୀ ମଜାକ ମଜାକରେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ରଖିନାହାନ୍ତି। କେହି ନିଜ ଜାତି ଦମରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣକୁ ନେଇ ମହାନ ହୁଏ। କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ହଲ୍ଲା ସମାଜ ମହାସଂଘର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏପରି ବୟାନ ଦେବା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା, ଆଉ ଠକି ପାରିବେ ନାହିଁ ସାଇବର ଅପରାଧୀ। ୟୁପିଆଇ ଠକେଇକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏନପିସିଆଇ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ୟୁନିଫାଏଡ ପେମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଅନଲାଇନ ପେମେଣ୍ଟ ପଦ୍ଧତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଜିର ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଗତିଶୀଳ ଦୁନିଆରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ ଦ୍ୱାରା ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର କାରବାର କିଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ସମାପ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ନଗଦହୀନ ଏବଂ ବହୁତ ସହଜ କରିଛି। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବିଲ୍ ବାଣ୍ଟିବା ହେଉ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର କରିବା ହେଉ, ୟୁପିଆଇ ଡିଜିଟାଲ କାରବାର ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ପାଲଟିଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପେମେଣ୍ଟ ନିଗମ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ କଲେକ୍ଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କିମ୍ବା ପୁଲ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆଜି 1 ଅକ୍ଟୋବର 2025 ଠାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଫୋନପେ, ଗୁଗଲ ପେ ଏବଂ ପେଟିଏମ୍ ଭଳି ଆପ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଆଉ ସିଧାସଳଖ ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ଅନୁରୋଧ ପଠାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠୁ ବଢ଼ିଲା ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ, ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା। ଡାକ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ନୂଆ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ସୁବିଧା ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସେବାର ଆଧୁନିକୀକରଣକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି 13 ବର୍ଷ ପରେ ନୂଆ ଶୁଳ୍କ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ଶୁଳ୍କ ଅନୁଯାୟୀ 50 ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଜନ ବା ଦୂରତା ପାଇଁ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 19 ଟଙ୍କା ରହିବ। ଅଧିକ 200 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ପାଇଁ 47 ଟଙ୍କା ଶୁଳ୍କ ରଖାଯାଇଛି। ସେହିପରି 51ରୁ 250 ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 24ରୁ 77 ଟଙ୍କା ଓ 251ରୁ 500 ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 28ରୁ 93 ଟଙ୍କା ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ହେବ। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପାର୍ସଲ ପଠାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରେରକଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଜୀକରଣ ମୂଲ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ସେବା ଲାଗି ପ୍ରତି ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟର ଆଇଟମ ଉପରେ 5 ଟଙ୍କାର ନାମମାତ୍ର ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଜିଏସଟି ଲାଗିବ। ସେହିଭଳି ଓଟିପି ବିତରଣ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ସେବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ 5 ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଜିଏସଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନପତ୍ର ପଠାଇଥିଲେ 10% ରିହାତି ପାଇବେ। ସେହିଭଳି ନୂତନ ବଲ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ 5% ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିହାତି ମିଳିବ ବୋଲି ଡାକ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଶେଷଥର ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର 2012ରେ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବ ଜୋହୋ ତଥ୍ୟ। ଜୋହୋ ଏହାର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଶ ଭିତରେ ବିକାଶ କରୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ନିକଟରେ ଜୋହୋର ଅଫିସ ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତା ପରଠାରୁ ଏହି କମ୍ପାନୀ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ତେବେ ଜୋହୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଦେଶ ଭିତରେ ରଖୁଛି। ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଚେନ୍ନାଇରେ ସେଥିପାଇଁ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ରହିଛି। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ନୂଆ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ବୋଲି ଜୋହୋର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀଧର ଭେମ୍ବୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସତର୍କ ରୁହ, ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଆହୁରି 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଅଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷା। ଏପଟେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପୁଣି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଆଗାମୀ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଓ କଟକ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଶାମୁକ୍ତ ଗ୍ରାମ ଗଠନ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ସରକାର। ନିଶାମୁକ୍ତ ଗ୍ରାମ ଗଠନ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ସରକାର। ଡ୍ରଗ୍ସ ଫ୍ରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ହେବ
ଦ୍विତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ବିରୋଧରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆରଟିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଶା ଅପବ୍ୟବହାର ବିପଦକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ଏବଂ ଏକ ସୁସ୍ଥ, ନିରାପଦ ଏବଂ ନିଶାମୁକ୍ତ ସମାଜକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚେତନତା ଏବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଅଭିଯାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଡ୍ରଗ୍ସ ଫ୍ରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆୟୋଜନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇଆଇଟି ନିକଟରେ ହେବ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଇଏସଡିଏମ୍ ପାର୍କ। ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଇଏସଡିଏମ୍ ପାର୍କ। ଏହି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ ଫାସିଲିଟି ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଉଦ୍ୟମରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଶର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ରୋଡମ୍ୟାପରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଦେବ। 200 ଏକର ପରିମିତି ସ୍ଥାନରେ ଆସିବ ଏହି ପାର୍କ। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଚିପ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ହବ୍ ଭାବେ ବିକଶିତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଁ ଆର୍ଟ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଛି, ମୋତେ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ମିଳିବା ଉଚିତ, ଧମକ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ଆମେରିକା ପାଇଁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଅପମାନ ହେବ। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7ଟି ପ୍ରମୁଖ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଘର୍ଷର ଅନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଗାଜା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ତାଙ୍କର 8ମ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଅକ୍ଟୋବର 10ରେ ଘୋଷଣା ହେବାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଏହି ବୟାନ ଆସିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଷୟରେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। 2024ରେ ସେ କହିଥିଲେ, ଯଦି ମୋର ନାମ ଓବାମା ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ମୁଁ 10 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ନୋବେଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଓବାମା କିଛି ନ କରି ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଏତେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମିଳୁନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ୱାଇ.ବି. ଖୁରାନିଆଙ୍କ ମାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ। ଏକ ଶୋକ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ୱାଇ.ବି. ଖୁରାନିଆଙ୍କ ମାଙ୍କ କମଲେଶ ଖୁରାନିଆଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ମର୍ମାହତ। ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ମା ଦୁର୍ଗା ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଏହି ଦୁଃଖଦ ସମୟକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ମା ଦୁର୍ଗା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦିବଂଗତ ଆତ୍ମାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ଓ ସଦ୍ଗତି କାମନା କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଭୂମିକମ୍ପ, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 69କୁ ବୃଦ୍ଧି। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ଘଟିଥିବା 6.9 ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ ଧ୍ୱଂସ ଘଟିଛି। ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ସେବୁ ପ୍ରଦେଶରେ ବୋଗୋ ସହରରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରୁ 16 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲା। ସେବୁ ପ୍ରଦେଶରେ ଦାନାବନ୍ତାୟନ ସହରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଚର୍ଚ୍ଚଟି ଅବସ୍ଥିତ। ଭୂମିକମ୍ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ 69 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାରେ ସଟ୍ଡାଉନ, ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଠପ୍। 2019 ପରେ ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ସଟ୍ଡାଉନ। ଫଣ୍ଡିଂ ବିଲ୍ ପାସ୍ ନ ହୋଇପାରିବାରୁ ସଟ୍ଡାଉନ ହେଲା ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଫଣ୍ଡିଂ ବିଲ୍ ଉପରେ ହୋଇଥିଲା ଭୋଟିଂ। ସିନେଟର ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ରିପବ୍ଲିକାନ ପାର୍ଟିର ଅନେକ ସାଂସଦ ବିଲ୍ ବିରୋଧରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଆମେରିକାରେ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସଟ୍ଡାଉନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକାର ସରକାର ପାଖରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସିନେଟର ଫଣ୍ଡିଂ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରୁ ଆମେରିକାର ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତେଣୁ ଅକ୍ଟୋବର 1 ପୂର୍ବରୁ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଫଣ୍ଡିଂ ବିଲ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 14 ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ 78 ବଲ୍ରେ 113 ରନ୍। ମାତ୍ର 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସରେ ତାରକା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଯୁବ ଟେଷ୍ଟରେ 78 ବଲ୍ରେ ଶତକ ହାସଲ କରି ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟକୁ ଚମକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରିସବେନ୍ର ଇଆଇ ହିଲି ଓଭାଲରେ ସେ 86 ବଲ୍ରେ 113 ରନ୍ କରି ହେଡେନସିଲରଙ୍କ ବଲ୍ର ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଇନିଂସରେ 8ଟି ଛକା ଓ 9ଟି ଚୌକା ସାମିଲ ଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବେଦାନ୍ତ ତ୍ରିବେଦୀ 192 ବଲ୍ରେ 140 ରନ୍ କରି ଚମକିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡିସେମ୍ବରରେ ଭାରତ ଆସିବେ ପୁଟିନ। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଡିସେମ୍ବର 5-6ରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ରୁଷୀୟ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ କଠୋର ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶ
ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡଭାଲ ମସ୍କ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଗସ୍ତର ଘୋଷଣା ପ୍ରଥମେ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ସେତେବେଳେ ତାରିଖ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନଥିଲା। ପରେ ଚୀନରେ ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ପୁଟିନ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏକ କାରରେ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଏ ଧରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇସିସି ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ କୋହଲି ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ଅଭିଷେକ। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଆଇସିସି ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଏକ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏସିଆ କପ୍ରେ 7ଟି ମ୍ୟାଚରେ 314 ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଅଭିଷେକ ଏବଂ ଟି-20 ବ୍ୟାଟିଂ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଅଭିଷେକଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 931 ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ଟି-20 ବ୍ୟାଟିଂ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ସର୍ବାଧିକ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଡେଭିଡ୍ ମାଲାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ଯିଏ 919 ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ କ୍ୟାରିୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ 912 ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ କୋହଲି 909ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ ଖୋଲିବ 57ଟି ନୂଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟି ମଧ୍ୟ ସାରା ଦେଶରେ 5,862 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟରେ 57ଟି ନୂତନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବୁଧବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ 20ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ 14ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ 4ଟି ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ 5ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ଦ୍ୱାରା 87,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ 4,600 ଅତିରିକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହେବ NIELIT ସେଣ୍ଟର, ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ IT। NIELIT ଡିଜିଟାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଏହି ପ୍ରୟାସ ସାରା ଦେଶରେ ଉଚ୍ଚମାନର ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷାର ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକରଣ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା, ଡାଟା ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ନମନୀୟ ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷଣ ଧାରା ଏବଂ ଭର୍ଚୁଆଲ ଲ୍ୟାବ୍ ସହିତ ଏହା ଭାରତର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦକ୍ଷତା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ କରିବା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପ ଧ୍ୱଂସ କଲେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ, ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ। ପୁଣି ମାଓ ସଂଗଠନକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା, ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପ ଧ୍ୱଂସ କଲେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। କଞ୍ଚାଲ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ୟାମ୍ପ ଠାବ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାଓ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିଛି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ। ମାଓବାଦୀ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅପରାଧୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାରେ ୟୁପି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରିର ପବିତ୍ର ମହାନବମୀ ଏବଂ ଗୁରୁବାର ପାଳିତ ବିଜୟ ଦଶମୀ ପର୍ବରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନର କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳା ଶକ୍ତି ବିନା ବିଶ୍ୱ କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଭାବନା ସହିତ ମହିଳା ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ପାଇଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋରଖନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରିର ମହାନବମୀ ତିଥିରେ କନ୍ୟା ପୂଜନ କରିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସନାତନ ଧର୍ମର ଅନୁଗାମୀମାନେ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଶାରଦୀୟ ଏବଂ ବସନ୍ତିକ ନବରାତ୍ରିରେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ 9ଟି ରୂପର ପୂଜା ଏବଂ ପୂଜାରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଟକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନ, କଲେଜ ଛକ ଲାଇଟ୍ ଗେଟ୍, ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଭାଙ୍ଗିଲା ତାଜା। କଟକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ପବନ, ଭାଙ୍ଗିଲା କଲେଜ ଛକ ଲାଇଟ୍ ଗେଟ୍। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କଲେଜ ଛକ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ବର୍ଷା ପବନ ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ଲାଇଟ୍ ଗେଟ୍ ପଡ଼ି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଛି। ରାଣୀହାଟରୁ କଲେଜ ଛକ ଯାଏଁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି କଟକ ରାଜାବଗିଚାରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଭାଙ୍ଗିଲା ତାଜା। ସର୍ବୋଦୟପୁର ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ପୂଜା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି।
ଆହତ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅକ୍ଟୋବର 2ରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଫ୍ରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଚେତନତା ଅଭିଯାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର 1-10-2025 ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଶା ଅପବ୍ୟବହାର ବିପଦକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ଏବଂ ଏକ ସୁସ୍ଥ ନିରାପଦ ଏବଂ ନିଶାମୁକ୍ତ ସମାଜକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚେତନତା ଏବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଅଭିଯାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଡ୍ରଗ୍ସ ଫ୍ରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆୟୋଜନ କରିବ। ନିଶାମୁକ୍ତ ଗ୍ରାମ ଗଠନ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ସରକାର। ଆମ ସଂକଳ୍ପ ନିଶା ନୁହେଁ ଜୀବନ। ଡ୍ରଗ୍ସ ଫ୍ରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆରଟିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅପରାଧର ତଦନ୍ତ କରିବ ଏଆଇ। ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଅଫିସ ଠାରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜିକାଲି ସବୁଠି ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ତେବେ ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ କିପରି ପଛରେ ପକାଇ ଦିଆଯିବ? ଏବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୋଲିସ ଅପରାଧ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୋଲିସ କମିଶନର ଭିସି ସଜନାରେ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ ପୋଲିସ ପୂର୍ବରୁ ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ କମିଶନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିକାଲି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏଆଇ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶାହରୁଖ ଖାନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆରବପତି କ୍ଲବରେ ସାମିଲ। ବଲିଉଡର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଅଭିନେତା ବଲିଉଡର ବାଦଶାହ ଶାହରୁଖ ଖାନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆରବପତି କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। 2025 ହୁରୁନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିଚ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ସେ 12,490 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ସହ ବଲିଉଡର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଅଭିନେତା ଭାବେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। 2024ରେ ସେ 7,300 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହ ଏହି ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏମିରେଟ୍ସରେ ନୂଆ ନିୟମ। ବିମାନରେ କରିପାରିବେନି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜିଂ। ବିମାନ ଯାତ୍ରୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅକ୍ଟୋବର 1 ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଏମିରେଟ୍ସ ବିମାନ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛି। ଏଣିକି ଏମିରେଟ୍ସ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ନେବା ଲାଗି ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଖାଲି ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ନୁହେଁ, ଏପରିକି ଫୋନ୍ ଓ ଲ୍ୟାପଟପକୁ ଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିମାନ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ଆପଣ ଏମିରେଟ୍ସରେ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାର୍ଜିଂ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନୂଆ ଏମିରେଟ୍ସ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ବେଳେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ସାଥିରେ ନେଇ କରି ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି।